له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا 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 يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين ضرب الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين
رزق الله كل مسلمين صدق الله شر المبين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا خالد الهم يا حسن الغم يا مدعني يغفر ويرحم يا خالد الهم يا كاشف الغم يا مدعني يغفر ويرحم يا خالد الهم يا كاشف الغم يا مدعني يغفر ويرحم يا خالد الهم يا كاشف الغم يا مدعني يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن آله وأصحاب رسول أجمعين والتابعين والتابع التابعين بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا برفي وفي برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة بالقبول لمحمد النبي رسول محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما نوى سلفنا صالح. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita di malam hari ini bisa istiqomah ngaji di Masjid Mushola As-Salam. Semoga pengajian kita di malam hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan kembali pengajian yang mana kemarin telah sampai pada surat An-Nisa ayat 142. Di benar Rasul Bapak Ibu, kita sudah ngaji kurang lebih 4 tahun dan sudah sampai surat An-Nisa ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bittana bil asrarihi amin. Innal munafiqina temenestuhune pira-pira wong kang duweni sifat munafik iku yukhadiuna padha ngapusi nipu sapa al munafiqun apa ing Gusti Allah. Wa huwa utawi Allah tu khadimuhum dan khadi'uhum wong kang ngapusi ladina wa idaqom ila salat kemusa. Bapak Ibu, setelah pertemuan kemarin kula matur tentang ciri-ciri yang munafik, maka orang munafik itu dengan sifat munafik niku berakibat pada beberapa sifat. Yang pertama Bapak Ibu, orang yang niku nagada sifat munafik, satu, dia itu tidak bisa menempatkan antara ibadah dan usaha. Jadi yang munafik niku mungkin biasanya punya sifat ngeten. Aku wis donga, wis nirakat, wis sedekah kok ya urip usah terus. Ketika dia sifat munafiknya masih nempel, dia pasti punya sifat seperti itu. Paham ya? Ibadah mboten lillahi ta'ala.
Pramila wonten sekalipun kita dimengendikaken ketika orang-orang munafik itu melakukan perbuatan maksiat, mereka merasa oh ini adalah karena takdir dari Allah SWT. Tapi ketika mereka berhasil, oh kalau nggak saya nggak bisa. Nah, itu kalau nggak saya baru nggak bisa. Itu kalau anak itu nggak bisa, dia nggak bisa. Ketika masih ada tadi kau nafsu seperti itu, Pak, itu tanda orang tersebut punya sifat munafik. Nauzubillah min dzalik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika diajak ibadah malas. Nauzubillah min dzalik. Jadi istighfar mun boten sah nunjuk kula panjenengan awake dhewe didelok. Kok awake dhewe niki diajak bojone ayo Mas tahajud kok males. Istighfar. Jangan-jangan kemarin kita banyak melakukan kebohongan, kemaksiatan, kedurhakaan, khianat dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Munafik. Kemudian yang ketiga, yuraunan nasa. Orang-orang munafik itu tidak akan mau berbuat baik kecuali pingine didelok oleh tiyang sanes. Cara gampangnya itu lah, jenengan sholat ngajengi wong itu ayu. Kok khusyuke benten kalau jenengan sholat dalem kalau sedelok, itu berarti sifatnya yang munafik. Nggih, jenengan sholat didelok tiang kata kok ketok khusyuk banget, ketok rapi, semangat. Tapi baru sholatan dalam kok belas kaosan. Niki ciri-ciri tiang munafik. Yuraunan maksudnya didelok. Cuma kalau matur nggih, naminipun riya niku sing saged nilai awake dhewe. Boten tiyang kanis. Misale jenengan ngaos tafsir, ngaos fikih, ngaos Senin ke pertama dan mushola asal. Selfie, alhamdulillah pengajian Senin pertama. Apakah ini riya? La, ala qadri niatih. Riya kalau memang dia niatnya ono prasangka itu sing delok status kuwake bakal aku diceluk wong sing seger ngaji. Kan Bapak Ibu nggih. Tapi kalau misalnya dia itu melakukan perbuatan itu tujuannya apa? Ben warga mriki tambah kata sing tumut ngaji niku saya paham ya? Kalau tujuannya seperti itu, maka jenengan patut untuk disebut sebagai orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa, kamu riak ya, nggak bisa kita menilai itu, karena riak itu sing nilai ya wae dhewe bener yang sana. Sekarang gimana Bapak Ibu? Cuman menawi wonten sekalipun kita cuma ketika kadang-kadang tiang itu nggih mboten langsung saged sempurna apik dadi tiang soleh mboten saged. Kadang-kadang tiang niku nggih perlu proses menuju kepada yaitu derajat orang-orang soleh. Ampun Pak Mustaqim, kula niku nak salat apa? Salat ba'diyah niku rasane kok isin didelok tiyang sanes. Paham ya? Kula khawatir didelok kok sombong lho. Ampun, dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya arya niku napa? Tarkul ibadah li ajrin nas. Ketika panjenengan niku tidak sholat, tidak sedekah, tidak mengamalkan hal soleh karena takut didelok menungso, berarti itu juga termasuk bagian daripada riya. Nauzubillah min. Kados Gustur niku kan tahun 2009 membuat pernyataan bahwa aku menolak undang-undang anti pornografi asli. Katanya nak kiai dukung nolak. Nak kiai itu dukung nolak. Dukung. Kiai harusnya mendukung undang-undang anti pornografi. Kan ini dukung kiai. Buat nolak nih. Bagus, kok nolak. Nak ora tak tolak. Jawaban Gus Dur gitu. Kok ora viral. Nak ora viral radang diketuk DPR gitu. Nah betul viral, betul di demo, betul diketuk sama DPR. Bagus. Kan gara-gara itu kamu dicaci, dihujat loh. Alah cuma cacian manusia. Ini loh Pak. Dia mau dikatakan singkat iki akun.
Cara jenengan dinyak kanggo sakit hati mboten? Sakit hati, kalau nggak sakit hati manusiawi. Cuman perlu belajar sampai pada tingkatan la ubali ala qaulihim. Kita tidak peduli atas ucapan mereka. Kan Bapak Ibu? Kan gitu. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Jadi yang ketiga ini riya. Ciri-ciri yang munafik ini riya. Riya. Wedi nak didelok elek kalian sanes niku riya. Wedi nak mboten berhasil terus dinyak kalian niku riya. Nah, sing paling apik niku napa? Dia tidak peduli meh dipuji, meh dienyek, pokoke kabeh niku sing penting kelakoni dawuh Gusti Allah. Paham ya Bapak Ibu nggih? Yang keempat, akibat dari sifat munafik itu apa? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Diajak zikir angel. Diajak kumpul-kumpul ngaji males. Diajak kumpul-kumpul ibadah males. Kenapa? Karena dia adalah ya innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Bapak Ibu, wonten kitab tafsir Ibnu Katsir dipun ngendikaken kesimpulan dari sifatnya orang munafik niku wonten sekawan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu orang itu melakukan kepura-puraan di dalam ibadah. Jadi ibadah tenanan. Dia ibadah bukan karena Allah, tapi ibadah dikarenakan pengin diceluk sebagai ahli ibadah. Ini ciri-ciri yang sing munafik. Nomor kali kita semuanya yang kedua adalah dia itu diajak ibadah angel, males ibadah. Yang ketiga, dia itu kalau ibadah pengennya itu diceluk atau disebut. Infak berikutnya berasal dari Pak Fulan. Berasal dari Pak Fulan. Jadi kalau nggak kalau nggak disebut maka dia malas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk bagian daripada sifat riya. Nauzubillah min riya. Maka hati-hati Bapak Ibu, kita semuanya jangan sampai melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kita memiliki dipentingkan bahwa perbuatan riya itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang melakukan perbuatan riya artinya dia munafik, maka tempatnya adalah diintipnya nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kata qasdu idrokin nas la tudrok. Jenengan niku Pak Bu boten bakal mampu untuk nuruti karepe setiap manusia, boten mampu. Karena idroku, jadi menginginkan setiap orang niku cocok kali panjenengan itu merupakan perbuatan yang tidak mungkin berhasil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya kita semuanya penting sekali untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu ayat 123. Mudzabdabina baina dzalik la ilaha illa hu la ilaha illa wa la ilaha illa. Orang munafik itu mudzabdabin. Mereka itu tidak punya pendirian, orang munafik. Tidak punya pendirian, ragu-ragu dalam hidupnya. Buat nanti tenang dalam hidupnya. Buat nanti nyaman dalam hidupnya. Padahal kadang-kadang kalau niku ngono yo, kita murid dadi delok guru-guru SD, guru-guru kimia,
ngomongnya kira mati apa, tapi kita didelok kita ayam, gini tadi. Gaji ini buatan kata, tapi kita gitu. Ngopi, ngerokok, kita gini tadi. Kalau ngobrol kali sama rutin ya, nggak terjadi gimana bedanya begini. Beli kan tugas dalam kan daerah yang utama. Ya Allah, memberikan itu rasanya itu adem banget. Kalau tonggon itu kayak adem banget. Adem, memang lainnya adem ya, banyak adem kayak karena masalah kan. Di ketahuan itu terus utang lari habis. Menurut Imam Qurtubi, Pak, orang munafik itu dibagi menjadi dua. Nah, ini. Yang pertama adalah memang dia itu mudzabbin, tidak 100% beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Mudzabbin. Yang kedua, mereka itu berpura-pura beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mudzabbin baina dzalik. Makanya kita semuanya harus berhati-hati di dalam menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Imam Fakhruddin Ar-Razi niku mengatakan agak berbeda, bahwasanya mudzabbina niku maksudnya apa? Tiang munafik niku biasanya krisis spiritual, males dijaga ngaji. Loh, yang ngaku tadi siapa yang menjadi aswaul munafikin? Bahkan ya Abdurrahman bin Muljam. Kenapa? Beliau adalah orang yang membunuh Sayyidina Ali, dan pembunuh Sayyidina Ali adalah aswaul munafikin. Saele-ele wong munafik. Jelas kita itu ya. Nah, apa sifatnya Abdurrahman bin Muljam? Satu, Pak, boten patek seneng kumpul-kumpul karena merasa dirinya adalah Abdul Nas, wong sing paling apik. Ya. Wong sing paling apik. Mudzabbina baina dzalik. Jadi di dalam kitab ini dikatakan seperti itu. Jadi mereka itu, hati mereka itu adalah orang-orang yang goyah, mudah tidak, pokoknya betul gampang lah, mudah dipengaruhi. Yang berikutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirin awliya min dunihim. Bapak Ibu, kita harus tahu ya, yang namanya orang beriman itu tidak boleh menjadikan orang kafir untuk menjadi pemimpin. Orang kafir tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin. Paham ya? Nah, maksud pemimpin itu apa? Ada tiga. Yang pertama sebagai teman yang loyalitas dalam politik. Yang kedua adalah yaitu sebagai gantungan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, yang pemimpin itu sendiri menjadi seorang pemimpin. Tapi nak mau terpilih dalam ilmu fikih, orang kafir itu wajib kita hormati dan kita taati selama tidak ada yaitu al-amru ila ma'syatillah, tidak mengajak kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pramila wonten kitab tafsir Qurtubi dimentingkan, wonten kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran dimentingkan bahwasanya Islam mengatur hubungan baik dengan non-muslim, Islam mengatur hubungan baik dengan non-muslim. Nah, cuman Islam tidak pernah menganjurkan kita membenci non-muslim, tapi dengan catatan tidak boleh juga mempercayai mereka menjadi seorang pemimpin yang mengambil kebijakan. Jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri orang munafik berikutnya itu ambisi duniawi. Jadi pikirannya ke duniawi, diajak ngaji malas, diajak malas. Nah, ini seperti itu. Makanya kita semuanya diperintahkan untuk senantiasa berhati-hati
di dalam mendekati daripada sifat orang munafik. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat berikutnya ini menegaskan bahwasanya orang munafik itu akan mendapatkan siksa innal munafiqina bidarkil asfali minannar. Mereka akan masuk ke intipnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalau orang itu bahwasanya ancaman bagi orang kafir ternyata masih ada yang lebih berat lagi, yaitu ancaman kepada orang munafik. Kamillah, di dalam tafsir ini dijelaskan bahwasanya ketika orang itu masih hidup di dunia, jenengan satu Pak, boten sakit terhindar dari yang namanya tonggo sing munafik bener. Ya ono wae. Pun dibantu, nggih, dipun dukung, malah kerasane ngelek-ngelek panjenengan. Niku sudah enggak usah. Itu terserah panjenengan. Jadi yang namanya bermasyarakat itu pasti ada sesuatu yang membuat dia itu menjadi tidak nyaman. Yang jenengan makanya belum ketika akan bahwasanya qasdu idrokil nas latudro. Jenengan kok pengen kabeh tiyang niku pro kalih cocok kalih panjenengan boten bakal saged. Mesti ada sing boten cocok. Paham nggih? Mesti ada sing boten pas. Mesti ada sing boten Nah, itu bagaimana kemudian kita saling melengkapi. Misalnya si A pengen ini musolane asal niki ya kudune AC-ne loro wae. Si B iso sunae ganjil. Nah, itu kan lagi. Si C iso sunae AC papat. Kan istri mas papat tadi. Terus gak iso ibu gak bisa papat. Limo bintang apa? Balonku ada 5 nih. Jadi mungkin Pak Siti 6 biar merambahkan rukun iman nanti. Dan ini perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Jangan sekali-kali membuat kita kemudian menjadi terpecah belah. Cuma nak pun berbeda pendapat, kok Pak Kiai sampai memutuskan kita harus mengikuti satu komando. Tidak harus. Pengapunten wal amanatul maghnam. Kadang-kadang kehidupan kita itu tidak diberi nikmat oleh Allah bukan karena kita itu maksiat, bukan Pak, tapi karena mungkin kita tidak taat kepada pemimpin, tidak taat kepada yaitu ulama dan umara. Nauzubillah min dzalik. Nanti ya, saya kira itu pertemuan pada malam hari ini di dalam menjelaskan masalah ciri-ciri orang munafik. Semoga apa yang kemudian kami sampaikan diberi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada pertanyaan? Oke, lah ayat niki jadi kalau saya bagian tafsir, ayat niki Pak, niku tidak lepas dari 3 ayat yang lain. Yang pertama, surat Az-Zumar ayat 53. Ini ditulis panjenenganipun Imam Masya Allah Imam As-Sa'di itu mengatakan ayat ini tidak bisa berdiri sendiri. Ayat ini berhubungan yaitu apa? Bahasanya barang siapa orang yang dia itu mau bertobat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadi artinya saelek-elek yang munafik kalau dia mau bertobat maka dia pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatul munafik salam. Ciri-ciri orang munafik kan ada 3 kali. Antuk minakhona, kalau dipercaya dia berkhianat. Kalau dia ahdasa berbicara pasti berbohong. Yang ketiga, ketika dia berjanji pasti berbohong. Paham ya? Kalau ngomong pasti dusta. Jadi 3 ciri-ciri orang munafik. Nah, masalahnya ngeten Pak, masalahnya nih Pak. Di dalam ayat manapun tenggene Al-Qur'an sing jenenge wong munafik niku kira-kira dia itu sendirian atau konsensus Pak? Sendiri atau bareng-bareng?
teng Quran niku disebut agama. Namine sesat niku biasanya bareng-bareng. Sukses ya bareng. Makanya nak jenengan pengen cepat sukses, ampun piyambak kudu ngajak tiyang kagem bareng. Nah, kalau begini beberapa hadis katakan alaikum bisawatil Allah. Kalau kamu pengen cepat sukses, maka carilah teman yang dalam kompleks besar untuk bersama-sama maju. Misalnya jenengan pengen banget sakit mulia ke istri, ya jenengan terus konco double group WA sing isine nama mulia ke bojo, pasti jenengan dapat sukses. Ini kata ayat ini. Jenengan pengen sakit tumbas dalem. Jenengan double group konco-konco sing ora iso tuku omah, double group makin mikir bareng-bareng cepat sukses. Karena alaikum bisawatil Allah. Baca Imam Suyuti itu dari kitab Lughul Usul menjelaskan itu kalau orang pengen cepat sukses maka harusnya bersama-sama. Kami Bapak Ibu. Tapi sesat dia bersama-sama. Ya tadi korupsi itu mungkin nggak satu orang loh. Korupsi itu mungkin nggak satu orang loh. Betul yakin. Yang namanya mengeluarkan waktu mesti tanda tangan ketua bendahara. Kamu tahu? Yang namanya korupsi itu biasanya pun di bareng-bareng. Mungkin piyambak yang jarang korupsi piyambak jarang. Karena kalau kita bersistem yayasan pun itu juga tanda tangan kan ada ketua sekretaris bendahara. Kan Bapak Ibu, Namilo kita semuanya mestinya senantiasa berhati-hati di dalam menjalankan setiap perbuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya istilah masyarakat mriki kompak-kompak ngajine semangat ngeten iki insyaallah soal wilayah mriki diparingi berkah kali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jenengan kita semuanya bincang bareng-bareng numpak mushola assalam lebet surga di Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan yang lain? Mungkin masalah terkait dengan sifat munafik mungkin ada bisa diterangkan dari Al-Hikam pasal 1 tentang tauhidul iktimat, tauhidul amal, tauhidul rasyad, dan tauhidul salat. Al-Hikam pasal 1 di Al-Hikam ayat mana? Hikmah pertama. Iya, pasal itu undang-undang. Hikmah pertama. Min ala di kaidah pertama Pak. Kaidah atau hikam pertama min alamatil i'timad al-amal nuqsanu roja inda wujudi sana. Itu pertama. Yang kedua kan masalah himmatul aliyah, yang ketiga masalah sawabiqul himmah. Sawabiqul himmah maksudnya hikmah yang ketiga itu sawabiqul himmah la tahriqu asrarul aqdar. Yang pertama, pertanyaan pertama. Hikam yang pertama itu jelaskan dengan ada hubungannya dengan tadi, ada hubungan dengan yuraunan masalahnya. Ciri-ciri tiang sing tasik munafik niku dia itu masih menggantungkan amalnya untuk meraih sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku wis sholat kok ora mlebu surga. Lah seakan-akan orang itu sudah diatur kali sholatnya panjenengan. Aku wis istighosah. Aku wis sedekah kok ora mlebu surga. Nah niki lho Pak. Alhamdulillah kita itu harus berhati-hati di dalam menjalankan segala perintah Allah. Lah kadang-kadang tiang itu natase iktimat al-amal seperti yang Al-Hikam tadi katakan itu malah rapate dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah panggil Al-Hikam yang nomor 121 atau masalahnya Al-Hikam ini setelah nomor 100 itu nomornya penormalannya beda-beda. Cetakan A itu nomor sekian. Jadi kalau ini ngajar Al-Hikam sampai khatam itu penomorannya beda-beda. Nah, sekitar 120 atau 121 itu ada hikmah bahwasanya ketika orang inhala anil amal melepas ke amal biasanya sukses. Maka di dalam syarah Al-Hikam yang ditulis panjenengan Imam Abdul Asy'ari Grensahnya Al-Azhar Kairo di dalam kitab berjudul Al-Minahul Qudsiyah dikatakan falam ma'tazalahu ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq wa Yaqub. Ketika beliau mencontohkan
ketika Nabi Ibrahim setiap itu nangis dongo sampai paugel niku minta anak gak dijabai sama Allah. Tapi setelah i'tizal atau i'tizal setelah melepaskan semuanya, ya wislah aku ndonga bukan karena diijabai kali Allah, tapi aku ndonga mergo ndonga niku perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa habna lahu Ishaq. Saat itulah kemudian beliau dikasih anak Nabi Ishaq dan Nabi Yakub. Tapi kalau begitu kadang-kadang Allah itu malah sering ijabahi kemonawedik napas lali. Napas lali aja bikin rapatnya diijabahi kadang-kadang. Karena kasih ilmu kadang-kadang itu nafsu ibadah, tapi nak lali itu mau benar-benar nafsu. Kami yang lain di roda apa ini ngomongin gampang tapi prakteknya roda apa ini. Namanya tiang itu pun nyadaki pengajian ya bener waktu dipuji barang gitu ya. Loh, ini isi namanya Habib Mudin Al-Musalam. Terus Habib Mudin betul nih Jakarta Majelis Rasulullah. Beliau kan akhir-akhir sebelum meninggal dunia. Habib Mudin ini ngadaki Maulid Akbar. Ratusan ribu kok. Rame. Umbul-umbul hampir memenuhi kota Jakarta. Dalu-dalu beliau ingin ketemu Kanjeng Nabi. Aku baru tadi. Aku karena apa? Beliau niku tak Kanjeng Nabi, man asana ummatikum. Sinten sing paling mulya di antara umat panjenengan. Karena beliau tanya gitu biar memuji dan Habib Mudin. Kan belum ada pengajian apa? Sukses. Terus Kanjeng Nabi rawuh ngimpi. Beliau tanya begitu, kenapa Kanjeng Nabi memuji-muji Habib Mudin? Kalau begitu. Nah, ternyata Kanjeng Nabi jawabannya betul Habib Mudin paling mulia. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan sahibul royah, wa sahibul kabirus saut, wa sahibul matbah. Sing mulia tiga dir. Yang pertama kan sing masang umbul-umbul, udan-udan kepanasan,